بے دین لوگ جن کا دور دور تک عبادات سے کوئی تعلق ہی نہیں، جن کی نظر میں صرف دنیا کمانا اور عیش و عشرت ہی زندگی ہے، ہر جگہ پر آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی غور و فکر کے۔ ان کے وسائل دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے اور نہ ہی حسرت کرنی چاہیے۔ دنیا کے جو ظالم، گناہگار، نافرمان لوگ ہیں، جب عزت، دولت اور کامیابی میں سب سے آگے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دل میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ کیا یہ اصل کامیابی ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ان آیت میں ملتا ہے۔ دیکھتے ہیں سورۃ آل عمران آیت 196 سے۔ لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ لا ہرگز نہ، یغرنک دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب چلنا پھرنا، الذین ان کا جنہوں نے کفروا کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، متاع فائدہ اٹھانا ہے، قلیل تھوڑا سا، ثم پھر مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے، وبئس اور کتنا برا، المہاد ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر انہی لوگوں کے بارے میں تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں عیش و عشرت سے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ خدا کے نافرمان لوگ ہیں۔ خدا کے نافرمان، کچھ لوگ خدا کے نافرمان ہیں، اور ان نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ کس سے مخاطب کیا گیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ محض چند روز کی زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ یعنی ان کی نافرمانیاں، ان کی بے دین، بے ایمان اور عبادات سے غافل، اللہ سے غافل، یہ سب لوگ پھر جہنم میں جائیں گے، جو کہ بدترین جائے قرار ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، لیکن جو آخرت میں جس کے لیے فلاح ہوگی، جنت اسی کے لیے ہوگی۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ متاعن فائدہ اٹھانا ہے، قلیل تھوڑا سا، ثم پھر مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے، وبئس اور کتنا برا، المہاد ٹھکانہ ہے۔ پھر وہی بات ہے نا کہ دنیا میں عیش و عشرت کر لیں، دنیا میں جو کمانا ہے یہ کما لیں، بے دین ہو کر کما لیں۔ کافروں سے بھی کہا جا رہا ہے، یہ کافروں کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ عیش و عشرت ان کا تھوڑے دنوں کا ہے۔ یہ کسی عام انسان کو، کسی دیندار انسان کو، کسی ایمان والے انسان کو دھوکے میں نہ ڈالیں، اور نہ ہی وہ حسرت کریں ان کے عیش و عشرت کو دیکھ کر، کیونکہ یہ عیش تھوڑا ہے اور جہنم میں لے جانے والا ہے۔ لیکن الذین وہ جو اتقوا ڈرے، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے، اتقوا ڈرے، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، نزلاً مہمانی ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے۔ کتنے بڑے اجر کی بات ہے کہ جو نیک لوگ، ایمان والے لوگ ہیں، رب سے ڈرنے والے، تقوی والے لوگ ہیں، ان کی مہمانی اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے جنت میں، اور خدا تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے میزبان ہوں گے۔ فما اور جو عند اللہ پاس ہے اللہ کے، خیرن بہتر ہے، للابرار نیکوکاروں کے لیے۔ اب اس آیت میں وہی بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں اگر کچھ نہیں بھی ملا تو اللہ کی طرف سے مہمانی ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ نیک ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اپنی کتاب اور اپنے انبیاء کو مانتے ہیں، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی اب خلاصہ یہ بنتا ہے کہ صبر اور تقوی، اپنے اندر صبر اور تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ ہر دکھ میں خود کو باندھ کر رکھو، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں خود کو باندھ کر رکھو، تقوی کرو، خود کو روک کے رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اب یہاں پر ان آیات میں اب ایک دوسری
कैटेगری के लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो अपने रब से डरते हैं और फिर ज़िंदगी बसर करते हैं। उनके लिए फिर क्या है, ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो उन बागों में हमेशा रहेंगे। फिर सबसे बढ़कर उनके लिए क्या है कि अल्लाह की तरफ से सामान ज़ियाफ़त है उनके लिए। जो कुछ अल्लाह के पास नेक लोगों के लिए है वही सबसे बेहतर है। यानी ये दुनियावी माल और दौलत ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ हमें आखिरत में अल्लाह के पास से मिलना है वही सबसे बेहतर है, वही असल अज्र है। व इन्ना और बेशक मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से लमन अलबत्ता जो युमिनु ईमान रखते हैं बिल्लाही अल्लाह पर, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैकुम तरफ आपके, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया यानी कुरान पाक, इलैहिम तरफ उनके, ख़ाशिईना खुशू करने वाले हैं, खुशू करने वाले हैं यानी आजिज़ी, इनकिसारी, फरमाबरदारी, ये सब अल्लाह के लिए करने वाले हैं। लिल्लाही अल्लाह के लिए, ला नहीं, यश्तरूना नहीं वो बेचते, बी आयाती आयात को, अल्लाह ही अल्लाह की, समनन कीमत, कलीला थोड़ी सी, उलाइका यही लोग हैं, लहुम उनके लिए, अजरुहुम इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह सरीउ जल्द लेने वाला है, अल हिसाब हिसाब। अब इस आयत में क्या बताया जा रहा है, अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह को मानते हैं, उस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ भेजी गई है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है। और उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो पहले ख़ुद उनकी तरफ भेजी गई थी, यानी कि उनके पास जो किताबें तौरात इंजील वगैरह भेजी गई थी तो वो उस पर भी यकीन रखते हैं। कौन? अहले ईमान में से झुके हुए होते हैं, यानी आजिज़ी करते हैं, इताअत करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं। और फिर क्या करते हैं कि वो अल्लाह की आयत को थोड़ी सी कीमत पर बेच नहीं देते। उनका अजर उनके रब के पास है, यानी उनकी इस फरमाबरदारी, उनकी इस अताअत की वजह से उनका अजर फिर उनके रब के पास है। और अल्लाह ताला हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता, यानी अल्लाह ताला बहुत जल्द हर किसी को उसके अमल का हिसाब दे देता है, पहुंचा देता है। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो। अब ये ईमान वालों के लिए हुक्म है कि वो क्या करें इसबिरू सब्र करो, वसाबिरू और मुकाबले में मजबूत रहो, वराबितु और तैयार रहो, वत्तकू और डरो, अल्लाह अल्लाह से, लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून फलाह पा जाओ। अब यहाँ पर क्योंकि इस सूरत में शुरू में ग़ज़वा उहद वगैरह के बारे में भी था ना, तो अब फिर वहीं से उसको जोड़ा जा रहा है, वहीं पे उनको कहा जा रहा है कि जंग की तैयारी में तैयार रहो, जंग में मुकाबले के लिए तैयार रहो। अगर कोई मौका हो तो तुम्हारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। अपने नफ्स को अच्छे काम के लिए तैयार रखो, सिला रहमी करो। अब इस आयत में ये कहा जा रहा है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र से काम लो, बातिल परस्तों के मुकाबले में पामर्दी दिखाओ, हक़ की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहो और अल्लाह से डरते रहो, उम्मीद है कि फ़लाह पाओगे। इस आयत में एक तो ये बताया जा रहा है ना कि सब्र करो, और इसके फिर दो मायने हैं। एक ये है कि कुफ़ार अपने कुफ़र पर जो मजबूती दिखा रहे थे और उनको सर बुलंद रखने के लिए जो ज़हमतें उठा रहे थे, तुम भी उनके मुकाबले में उनसे बढ़ चढ़ कर पामर्दी दिखाओ। दूसरा ये है कि उनके मुकाबले में एक दूसरे से बढ़कर भी पामर्दी दिखाओ, यानी हर वक्त मुकाबले के लिए तैयार रहो और उनसे बढ़ चढ़ कर तैयारी में रहो। दुनिया की चमक दमक सिर्फ़ एक धोखा है। अगर तुम काफिरों को ऐशो इशरत करते देखो तो परेशान ना हो, ये सिर्फ़ एक मोहलत है उनके लिए। असल कामयाबी वो है जो तकवा, सब्र और अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, सब्र करो, साबित कदम रहो, अपने मोर्चों पर डटे रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो ए दिल सब्र कर, अल्लाह से जुड़ जा, क्योंकि यही रास्ता कामयाबी का है। ए अल्लाह, हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा दे, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रख, हमें अपना तकवा अता फरमा और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा, और हमें कामयाब लोगों के साथ जन्नत में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इन आयत में आपको किसी आयत ने असर किया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम सूरत अन-निसा शुरू करने वाले हैं। आपको तमाम मामलात
قرآن کے مطابق آپ کے علم میں آ جائیں انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ خیر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔